안녕하세요. 2021년 9월 26일 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. Good morning. In the name of the Lord, we welcome you to the service on September 26, 2021. 기도하시겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지, 9월 26일 주일 예배를 주님 앞에 올려드립니다. Father God, we offer this Sunday service to you. 예배의 주인으로 좌정하여 주시고 기쁨으로 예배를 받으시기를 원합니다. Please sit in as the Lord of this worship and be worshipped with joy. 이 자리를 주님의 인재와 기쁨으로 채워주시고 예배를 드린 자마다 은혜와 평강을 맛보게 해 주시옵소서. Fill this place with the presence and joy of the Lord and let each worshiper experience grace and peace. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. I pray in the name of Jesus. Amen. 새 찬송가 20장 큰 영광 중에 계신 주를 찬양하시겠습니다. Let's praise the Lord with hymn 20, being my tongue, some heavenly theme. 그 영광 중에 계신 주 나 찬송합니다. 영원히 계신 주 이름 나 찬송합니다. There always wondrous faithfulness and sound is far abroad. Sing the sweet glories of His grace, the love and truth of God. 온 천지 창조하시던 그 말씀이 있어 영원히 변치 않는 줄 나 믿사옵니다. Oh my, I hear thy heavenly tongue, but whisper thou art mine. Those gentle words should raise my soul to nought on divine. 아멘. 새 찬송가 359장 천성을 향해 가는 성도들아 찬양하시겠습니다. Let's praise the Lord with hymn 359. Go forward. 천성을 향해 가는 성도들아 갓길의 장애를 두려 말아라. 성령이 너를 인도하시리니 왜 지체를 하고 있느냐. 앞으로 천성 향해 나가세. 천성문만 바라보 나가세. 모든 천사 너희를 영접하러 눈앞에 기다려 서 있네. Let my way the way that you are taking. Be with the witnesses, confidence and truth. Until the Spirit knew this was with you, indulge your
복의 근원 강림하사 찬양하시겠습니다. Let's praise the Lord with hymn 28. Come thou founder of every blessing. 찬양 후에 이경자 집사님 앞으로 나와서 기도하시겠습니다. After we sing, Deacon Kyungja Kim will come up and pray for this service. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하심 증량할 길 없도다. 천사들의 찬송가를 내게 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when I stranger, wandering from the fold of God, need to rescue me from danger, interpose his precious blood. 은혜한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께 매소서. 우리 마음을 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 전부 이를 치소서. 아멘. 이 시간 우리 마음을 모두 다 함께 기도를 드리겠습니다. 성삼위 하나님께 감사와 찬양과 존귀와 영광을 올려드립니다. 지난 한 주간도 저희들 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하사 부족함이 없는 은혜를 베풀어 주심을 감사드립니다. 하나님의 말씀과 은혜를 삼하여 주님 전한 저희들 주님의 십자가의 보혈의 피로 능력으로 모든 죄악을 정결하게 하여 주시옵시고 주의 이름으로 의지하여 하나님 아버지께 신령과 진정으로 예배드리기 원하오니 이 예배를 성령으로 역사하여 주시옵소서. 감사합니다. 하나님의 핏값으로 사신 교회는 은배의 건사가 이기지 못한다고 약속의 말씀을 의지하여 기도드리오니 우리의 마음이 원인에 육신이 연약한 저희들 세상의 영들로부터 제 영 또한 아버지 역병으로부터 하나님의 교회와 가정과 단체들 예수의 보혈의 피로 보호막을 이루어 주시옵시고 또한 코로나로 혼란과 어려움을 많이 겪고 있습니다. 코로나 위기를 말씀과 또한 기도로 믿음으로 돌파하여 승리있게 하여 주시옵기만을 간절한 마음으로 기도드리옵나이다. 박예수 집사님, 고 박예수 집사님 육신의 흙으로 돌아갔지만 그 영혼은 이미 하나님의 품 안에서 안식하고 계심을 믿고 유족들과 저희들이 의뢰를 받습니다. 갑작스러운 슬픔을 향한 유가족 위에 부활의 주님의 의뢰가 함께 하시고 남은 장래 예배 또한 하나님의 은혜 속에 이루어질 수 있도록 하나님의 은혜 도우심을 간구합니다. 말씀을 증가하시는 목사님 단에 세우셨사오니 성령의 능력을 함께하여 주시옵시고
하나님의 말씀이 태어나실 때 권세 있는 말씀이 선포되게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 또한 하나님을 사랑하고 우리 주 예수 그리스도 안에서 서로 의지하고 격려하며 섬김에 앞장서는 자들이 되기를 원하며 다시금 하나님 큰 은혜와 사랑에 감사를 드리오며 길이요 진리요 생명 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 오늘의 설교 본문을 읽겠습니다. 창세기 5장 1절에서 3절, 21절에서 24절, 28절에서 29절입니다. I'll read the text of today's sermon, Genesis chapter 5, verse 1 through 3, 24 through 24, and 28 through 29. 일어설 수 있는 분들은 일어서시기 바랍니다. 불편하시면 앉아 계셔도 됩니다. Please stand if you can. 제가 읽겠습니다. I'll read it. 아담의 역사는 이러하다. 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 형상대로 사람을 만드셨다. This is the written account of Adam's line. When God created man, He made him in the likeness of God. 하나님 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 그들을 창조하시던 날에 하나님 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라고 하셨다. He created them, male and female, and blessed them. And when they were created, He called them man. 아담은 130살에 자기의 형상, 곧 자기의 모습을 닮은 아이를 낳고 이름을 셋이라고 하였다. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. 에녹은 65살에 무드셀라를 낳았다. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. 에녹은 무드셀라를 낳은 뒤에 300년 동안 하나님과 동행하면서 아들, 딸을 낳았다. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. 에녹은 모두 365년을 살았다. Altogether, Enoch lived 365 years. 에녹은 하나님과 동행하다가 사라졌다. 하나님이 그를 데려가신 것이다. Enoch walked with God, then he was no more, because God took him away. 라멕은 182살에 아들을 낳았다. When Lamech had lived 182 years, he had a son. 그는 아들의 이름을 노아라 짓고 말하였다. 주님께서 저주하신 땅 때문에 우리가 수고하고 고통을 겪어야 하는데 이 아들이 우리를 위로할 것이다. He named him Noah and said, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands, caused by the ground the Lord has cursed. 자리에 앉으시겠습니다. May you be seated. 오늘 저는 창세기 5장을 하나님은 이란 제목으로 나누고자 합니다. Today, I'll preach Genesis chapter 5 in the title of God is. 첫째, 하나님은 나처럼 생기셨습니다. 오늘의 본문 1절입니다. 아담의 역사는 이러하다. 하나님의 사람을 창조하실 때 하나님의 형상대로 만드셨다. This is the written account of Adam's line. When God created man, He made him in the likeness of God. 하나님께서 사람을 하나님의 형상대로 만드셨습니다. 형상이라는 히브리어 언어는요, 언어의 뜻은 비슷하다, 유사하다라고 할 수 있습니다. 이 뜻으로 일절의 문장을 다시 해석하면 이렇게 할 수 있습니다. 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님과 비슷하게 만드셨다. 하나님과 비슷하게 사람을 만드셨다. 그러면 사람이 하나님과 어떤 부분이 비슷하다고 할 수 있을까요? 하나님의 모습을 묘사한 몇 개의 구절을 요한계시록에서 제가 찾아보았습니다. 성경 구절을 다 읽으면 너무 길기 때문에 하늘에 계신 성자 하나님, 즉 예수님의 모습을 정확하게 이야기한 부분만 따로 떼어서 제가 잘라서 말씀드리겠습니다. 요한계시록 1장 13절에서 16절에 이런 묘사들이 있습니다. 발까지 내려온 옷을 입고
가슴에 금띠를 두르고 계시더라. 예수님께서요, 발까지 내려온 옷을 입으셨습니다. 그리고 가슴에 금띠를 두르셨고요. 그리고 14절에 보면 예수님은 머리와 머리털이 있습니다. 15절, 그리고 눈이 2개이십니다. 15절에 보시면요, 발이 2개이십니다. 2발이 있으세요. 그리고 16절에는 오른손이 있다고 하셨습니다. 오른손이 있으면 왼손도 있는 거죠. 손이 2개이십니다. 계시록 4장 2절에 보시면 하늘 왕좌에 앉아 계신 하나님의 모습을 묘사합니다. 의자에 앉는 모습, 이것이 하나님의 모습입니다. 19장, 요한계시록 19장 11절에 말을 타신 모습이 있습니다. 12절에는요, 머리에 관을 쓰셨고요. 25절에는 입이 있으십니다. 16절에 넓적다리가 있으세요. 정리하면요, 하나님은 2발과 2손을 가지셨고 넓적다리도 있으시고요. 관을 쓸 수 있는 머리가 있으시고 2눈이 있으십니다. 하나님은 말을 타시고 의자에 앉으십니다. 예수님의 패션은 발까지 내려오는 긴 옷을 입으시고 가슴에 금띠를 두르셨습니다. 여러분, 예수님의 모습이 이 지구상에 있는 어떤 존재를 떠오르게 하십니까? 맞습니다. 사람의 모습입니다. 하나님이 어떻게 생기셨을까요? 사람처럼 생기셨습니다. 물론 하나님의 외모만을 가지고 볼 때 그렇습니다. 하나님의 외모가 사람처럼 생기셨습니다. 본문의 1절에 둘째 문제가 제가 읽겠습니다. 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 형상대로 사람을 만드셨다. When God created man, He made him in the likeness of God. 하나님께서 자신의 외모를 본따서 사람의 외모를 만드셨습니다. 그렇다면 본문 3절이 조금 더 재밌어집니다. 제가 3절 읽겠습니다. 아담은 130살에 자기의 형상, 곧 자기의 모습을 닮은 아이를 낳고 이름을 셋이라고 하였다. Genesis chapter 5 verse 3 says, When Adam had lived 130 years, he had the son in his own likeness, in his own image, and he named himself. 아담이 자기의 모습을 닮은 아이를 낳았다. 그런데 아담의 모습은요, 누구의 모습입니까? 하나님의 모습입니다. 여러분, 하나님의 모습은요, 우리의 외모를 통해서 자손들에게 유전되고 있습니다. 여러분을 닮은 자녀를 볼 때 이유를 알 수 없는 사랑이 어디선가부터 끌어올라서 그 자녀를 무지막지하게 사랑하게 되지요. 그렇죠? 왜 그럴까요? 하나님께서 우리를 볼 때 하나님의 마음으로부터 멈출 수 없는, 제어할 수 없는 사랑이 끌어올라서 우리를 사랑하게 되신다고 저는 믿습니다. 왜 그럴까요? 닮았으니까요. 내가 하나님의 외모를 닮았기 때문입니다. 하나님을 닮은 외모가 내가 하나님의 것이라는 것을 하나님께 일깨워 드립니다. 하나님이 우리를 만드실 때부터 작정하셨습니다. 우리를 사랑하려고 작정하셔서 우리를 하나님 자신이 사랑할 수밖에 없는 존재로 만드셨어요. 나는 하나님을 닮았습니다. 다른 말로 제가 다시 한번 하겠습니다. 하나님은 나처럼 생기셨습니다. 그리고 하나님은 나를 목숨처럼 사랑하십니다. 오늘 설교의 첫 번째 포인트는 하나님은 나처럼 생기셨습니다. 입니다. 두 번째 포인트는요, 하나님은 평가하십니다. 입니다. 창세기 5장은 노아 홍수 전에 오래 살았던 사람들에 대한 기록이 적혀 있습니다. 가장 오래 산 무두셀라는 969세를 살았습니다. 오래 살았던 사람들의 기록은 대부분 동일한 형식으로 창세기 5장에 기록이 되어 있습니다. 누가 누구의 아들로 태어났는데
몇 살에 첫 아들을 낳았고 그리고 몇 살 동안 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 그 외의 일은 잘 기록되지 않고 있습니다. 대부분 900살 이상을 살았는데요. 창세기 5장에 보면 우리 조상들의 삶을 볼 때 별다른 것이 없습니다. 그런데 한 사람의 삶이 조금 다르게 기록되어 있습니다. 그는 에녹입니다. 창세기 5장 21절에서 25절을 제가 읽겠습니다. Let me read Genesis chapter 5 verse 21 through 25. 에녹은 65살에 무드셀라를 낳았다. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. 에녹은 무드셀라를 낳은 뒤에 300년 동안 하나님과 동행하면서 아들, 딸을 낳았다. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. 에녹은 모두 365년을 살았다. Altogether, Enoch lived 365 years. 에녹은 하나님과 동행하다가 사라졌다. 하나님이 그를 데려가신 것이다. Enoch walked with God. Then he was no more, because God took him away. 에녹의 삶은 다른 사람들과 두 가지가 달랐습니다. 하나는 삶의 평가입니다. 또 하나는 삶 이후입니다. 첫째, 삶의 평가는 22절과 25절에 나와 있는데요. 에녹은 하나님과 동행했습니다. Enoch walked with God. 그것이 에녹의 삶에 대한 하나님의 평가입니다. 또 에녹은 이 세상에서 죽음을 맛보지 않고 바로 하늘나라로 올라갔습니다. 우리 모두의 삶은요, 하나님의 평가를 받습니다. 그리고 앞으로 또 하나님의 평가를 받을 것입니다. 고린도전서 3장 11절에서 15절에서 우리의 삶이 구체적으로 무엇을 남기느냐를 이야기하고 있습니다. 모든 믿는 사람들이 그리스도의 기초 위에 집을 짓고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음 위에 삶의 집을 짓고 있습니다. 그런데 어떤 사람은 이 삶의 집을 하나님께서 나중에 시험하시는데 불로 태우십니다. 어떤 사람이 짓는 삶의 집은요, 불에 타서 재가 되어 없어집니다. 어떤 사람이 짓는 삶의 집은 견고하게 남아 있습니다. 집을 지어서 상을 받을 수도 있고 부끄러움을 당할 수도 있다는 얘기입니다. 12절 13절을 제가 읽겠습니다. Let me read 1 Corinthians chapter 3 verse 12 and 13. 누가 이 기초 위에 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 집을 지으면 If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, 그에 따라 각 사람의 업적이 드러날 것입니다. 그날이 그것을 환히 보여줄 것입니다. 그것은 불에 드러날 것이기 때문입니다. 불이 각 사람의 업적이 어떤 것인가를 검증하여 줄 것입니다. His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. 하나님의 불로 태워서 재로 사라지지 않고 남아있는 집만, 견고히 서 있는 집만 하나님께서 받으신다는 얘기입니다. 에녹의 삶은요, 하나님의 불로 태웠을 때 하나님과 동행함이라는 집이 남았습니다. 나는 지금 어떤 집을 짓고 있나요? 남는 장사해야 되죠. 하나님의 불을 견디고 남을 집을 지으면 나는 하나님께 상을 받을 것입니다. 에녹은 죽음을 보지 않고 하늘나라로 올라가는 엄청난 상을 받았습니다. 그리고 하늘나라에서 얼마나 더 큰 상을 받았을지 그 하늘나라 천국에 가는 사람들은 확인할 수 있을 것입니다. 그러면 예수 그리스도 위에 어떤 집을 지어야 상을 받습니까? 많은 종류의 집들이 있겠죠. 그런데 오늘 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있는 한 가지 집이 있습니다. 그것은요, 하나님과 동행하는 삶이라는 집입니다.
the life who is walking with God. 그 집이 서 있으면 의심할 여지 없이 하나님께 상을 받을 것입니다. 하나님과 동행한다는 의미는요, 세상 어떤 것보다 하나님을 죽도록 사랑하는 것입니다. 그리고 무슨 일을 하든지 하나님과 함께 하는 것입니다. 그리고 어떤 사람보다 하나님과 더 친한 것, 그게 하나님과 동행하는 삶 아닐까요? 저와 여러분이 하나님과 동행해서 하늘의 상을 받았으면 좋겠습니다. 아멘. 기억하십시오. 하나님은 반드시 평가하십니다. 첫째, 오늘 이제 설교는요, 첫째, 하나님은 나처럼 생기셨다는 내용을 가지고 말씀드렸고, 둘째, 하나님은 평가하십니다. 셋째, 하나님은 복을 주십니다. 창세기 1장 28절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Genesis chapter 1 verse 28 says, 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. God blessed them. 이 문장이 시작되는 28절부터 창세기 1장 30절까지요. 하나님께서 사람에게 주신 복이 가득 적혀 있습니다. 여러분, 하나님은 우리에게 복을 주시는 분이십니다. 그런데 오늘 창세기 5장 29절에 라멕이 하나님이 복이 아닌 저주를 주셨다고 얘기하고 있습니다. At today's portion, verse 25, Genesis chapter 5, verse 29, Lamech told like this. 그는 아들의 이름을 노아라고 짓고 말하였다. 주님께서 저주하신 땅 때문에 우리가 수고하고 고통을 겪어야 하는데 이 아들이 우리를 위로할 것이다. He named him Noah and said, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands, caused by the ground the Lord has cursed. 주님께서 저주하신 땅 때문에, 여러분, 주님께서 땅을 저주하셨습니까? 아닙니다. 창세기 4장 10절, 11절, 지금 라멕이 얘기하고 있는 그 구절에 대한 근거가 여기 나와 있습니다. 창세기 4장 10절, 11절의 일부를 New King James Version으로 읽어보겠습니다. It's a part of Genesis chapter 4, verse 10 through 11 in New King James Version. The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground, and now art thou cursed from the earth. 11절의 첫 단어가 and now입니다. 두 개의 영어 단어인데요. 사실은 히브리어는 한 개의 단어입니다. 그 뜻은 그래서입니다. 그래서 이 뜻을 다시 살려서 이 부분을 다시 번역하면 이렇습니다. 내가 내 동생의 피를 땅에 흘려서 그 피가 땅에서 내게 울부짖는다. 그래서 내가 땅에서 저주를 받았다. 저주의 책임이 살인자 가인에게 있다는 말씀입니다. 살인자가 땅에서 저주를 받는다는 법칙은 하나님의 것입니다. 그런데 모든 인간이 이 저주를 받지 않습니다. 이 저주를 받는 사람은 살인자로 제한되는 것입니다. 그렇다면 살인이라는 행동이 저주를 불러왔다라고 우리가 볼 수 있습니다. 다른 예를 드리겠습니다. 사람이 볼을 꼬집으면 아픕니다. 볼을 꼬집으면 아프다는 원칙은요, 하나님께서 만드신 것입니다. 그런데 자기 볼을 꼬집은 사람은 자기 자신입니다. 자기의 행동의 결과로 행동이 아픈 결과를 낳은 것입니다. 행동을 한 사람에게 책임이 있다는 것입니다. 가인이 땅에 저주를 받은 것은요, 살인을 한 가인의 책임입니다. 그러므로 라멕이 한 말, 하나님께서 저주하신 땅으로 인해서 우리가 고통받는다는 이 말은 틀린 말입니다.
아담과 하와의 후손들이 수고하고 고통을 겪는 것은요, 하나님께서 저주하신 것 때문이 아니라 자신들의 죄가 저주를 자초했기 때문입니다. 저주를 불러왔기 때문입니다. 하나님은 저주하지 않으십니다. 십자가에 달리신 예수님을 향해서 모든 사람들이 조롱했었습니다. 극한의 고통과 조롱 속에서도 예수님께서는요, 자기를 저주하고 조롱하는 그 사람들에게 복을 비시는 장면이 누가복음 23장 34절에 나옵니다. 제가 그 구절을 읽어보겠습니다. 그때 예수께서 말씀하셨다. 아버지, 저 사람들을 용서하여 주십시오. 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지를 알지 못합니다. I'll read Luke chapter 23 verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. 성자 하나님이신 예수님께서 자기를 조롱하는 사람들을 향해서 죄의 용서라는 복을 빌고 계십니다. 하나님께. 하나님은요, 이런 상황이라도 복을 주기 원하시는 분이시라는 겁니다. 하나님은 저주하시는 분이 아닙니다. 여러분, 하나님을 가까이 하십시오. 복의 근원인 예수님을 바라보십시오. 그리고 하나님의 복을 받으십시오. 오늘은 하나님이 어떤 분이신가 살펴보았습니다. 첫째, 하나님은 나처럼 생기셨습니다. 둘째, 하나님은 평가하십니다. 셋째, 하나님은 복을 주십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 하나님의 모습으로 입혀주셔서 감사합니다. Thank you, Father God, for making us in the image of God. 우리가 짓는 인생이라는 집이 불타지 않는 튼튼한 집 되게 하여 주시옵소서. May the houses of life we build be strong and not burn. 복 주시는 하나님을 가까이에서 진정한 복을 누리는 우리 모두 되게 해 주시옵소서. Let all of us be closer to you, Lord, so that we can enjoy your blessings. 하나님, 오늘 드려진 예물을 나처럼 생기신 주님 앞에 올려드립니다. God, I give offerings today in front of the Lord who looks like me. 이 예물이 주님께서 받으시는 예물 되기를 소망합니다. I hope this offering reaches you. 이 예물을 드리는 분들이 이 예물과 함께 귀한 삶의 예물을 주님께 드릴 수 있도록 축복해 주시옵소서. Bless those who offer today to offer their valuable lives also. 이 예물이 사용되는 곳에 주 예수 그리스도의 복되신 이름이 증거되게 하소서. May the blessed name of the Lord Jesus Christ be witnessed where this offering is used. 이 예물이 죽은 영혼 살리게 하시고 하나님의 영광을 드러내게 하소서. Let this offering save the dead soul and reveal the glory of God. 출타 중인 성도, 병 중에 있는 성도들 주님 붙잡아 주소서. Be with those who are not here and those who are sick. 환난 중에 있는 성도들 위로해 주시옵소서. Please comfort those who are in distress. 하나님께서 사랑하시는 박예숙 집사님을 주님께서 받으신 줄 믿습니다. I believe you have received Deacon Park 예숙, whom God loves. 김창걸 집사님과 딸 김지성 성도와 그의 가족을 주님께서 위로해 주시고 앞으로 있을 장례를 주님께서 받으시기 원합니다. Please console Deacon Changgol Kim, his daughter Jisung Kim, and her family, and please receive the coming funeral. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 광고 드립니다. Let me give you an announcement. 김창걸 집사님과 김지성 성도가 예배에 참석했습니다. 그리고 진선석 성도님 예배에 참석하셨습니다. 잠시 이제 김창걸 집사님 지금 피곤하셔서 기대고 계시기 때문에 일어나실 수 있는 분만 잠시 자리에서 일어나 주시면 감사하겠습니다. 우리 진선석 성도님 잠깐 들어가 주시면 우리 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다. 자리에 앉아 주십시오.
찬송가 3장 송영으로 드리겠습니다. 일어설 수 있는 분들은 일어서시기 바랍니다. Let's praise hymn number 3. Those who can stand, please do so. 잠깐만요. 제가 악보가 좀 잘못됐습니다. 그래서 제가 가사를 불러드리겠습니다. 다시 찬송 드릴까요? 그건 맞습니다. 저 악보가 잘못됐습니다. 제가 잘못했습니다. 죄송합니다. 삼위일체신께 일체신께 영원무궁 영광을 돌리세 영광을 돌리세 아멘. 자, 축도하고 마치겠습니다. Let me give you benediction. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 형상을 입은 성도들, 불타지 않는 집을 짓고자 하는 성도들, 하나님께로부터 복을 받기 원하는 성도들의 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with all brothers and sisters who are created in the shape of God, who want to build houses that are not burned, and who want to be blessed by God. Amen. Amen. 우리 하나님께 영광과 박수 올려드리겠습니다. Let's give big hands to the Lord.